মাথার উপর কাপড়টুকু রাখুন। যাদের পরনে স্যান্ডেল কিংবা জুতা আছে একটু খুলে বসুন। একটি অধ্যায় আমরা হাত জোর করে ভগবানের চরণ অর্পণ করি। হরিবল হরিবল হরিবল। যাতে সমস্ত রোগ শোক জরা ব্যাধি থেকে ভগবান আমাদের মুক্ত করেন, সমস্ত অশুভ শক্তির যাতে বিনাশ হয়, ঘরে ঘরে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি যেন বৃদ্ধি পায়। চলুন আমরা ভগবানের চরণে হাত জোর করে একটি অধ্যায় পাঠে মনোনিবেশ করি। হরিবল হরিবল। ও হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার পঞ্চময় অধ্যায় কর্ম সন্ন্যাস যোগ নামকম। অর্জুন উবাচ ওম সন্ন্যাসং কর্মণং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ সংসসি यस्वेतरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच ओम सन्न्यासो कर्मयोगश्च निःश्रेयसो करावुभौ तयस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अवज्ञेयो स नित्यसन्न्यासी येनोद्दिष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अवसंख्ययोगी पृथग्बला प्रवदन्ति न पण्डिता एकम् उपस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् आम्यत्संख्यै प्रपतस्थानं तद्योगरोऽपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। अवसन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयोगतो योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अमयोगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सार्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अमनैवं किञ्चित् करोमीति यक्तमन्नत तत्त्ववित् पुष्पान् शृण्वान् स्पृशन् जिघ्रान् आस्वान् गस्वान् स्वपन् ससन् आं प्रलपान् वृष्टिजान् गिरिमिषन् निमिषन्नपि इन्द्राणीन्द्रार्थेषु वर्तन्ते ते धारयन्। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गां त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमं भसा। ॐ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अमयोक्तो कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयोक्तो कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरोदेहे नैव कुर्वन्न कार्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवन कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आवन दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो आज्ञानामृतं ज्ञानं तन्मुह्यन्ति जन्तवो अवज्ञाननदुतज्ञानं येषां नाशितमात्मनो तेषामदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अमतद्बुद्धस्तदन्मन्निस्तस्तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञानिधूतकल्मषा। आं विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ॐ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
विद्याविनय सम्पन्ने ब्रह्मणिक व्यहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः अमी हैवत्वर्जित सर्गो एषं सम्य स्थितं मन निर्दशं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः अवन प्ररिष्यत् प्रियं प्रप्प नोद्विजत् प्रप्प च प्रियं स्थिर बुद्धिर संमूढो ब्रह्मवि ब्रह्मणि स्थित वज्रस्पक्षात्मा विन्ददात्मनि सुखम सा ब्रह्मयोगयोक्तात्मा सुखमक्षमाश्रुते आमेहि संस्पर्शज भोग दुःखेणेवते आद्यन्तवन्तकन्तेनातेश्वरमते बुध ओम शक्नोतेव षोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त सत्सुखी नर आमि हन्त सुखन्तरमस्तन्तर्जतिरः सयोगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतमधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्माणं मुष्यक्षेण कल्मषं छिन्नद्वैधात्मनः सर्वभूततिरदा आमक्कमक्रोधो वियुक्तं योतिनं यत चेतसम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम् ओम स्पर्शान कृत्य बहिर्वसूक्ष्मान्तरे ब्रवो प्रणपान समोकृत्य न शब्दन्तरो विचारिण अम्यतन्द्रिय मनबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायण विगतच्छामय क्रोधा या सदा मुक्ते वश ओम भक्ताराम यज्ञतपसं सर्वलोकमेश्वरं सुहृदं सर्वभूतनं यद्दंगमां शान्तिमृच्छति अमितेश्वरे महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगनामकं पञ्चमोऽध्याय आम यदस्करों परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णो भवतु तत्सर्व तत्प्रसादाद् जनार्दन। जय गीता जय गीता जय गीता गीता। चलुन भगवानेर नाम नीति नीति आरेकटी अध्याय आमरा पाठे मनोनिवेश करी। हरि बोल हरे कृष्ण। आमी बोलबो राधा मदन मोहन भाजबो गो ममी बोलबो राधा मदन मोहन भाजबो गो आमी এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব আমি বলবো রাধা আমি বলবো রাধা মদন মোহন বুঝবো গো আমি বলবো রাধা মদন মোহন বুঝব অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি রাধা কৃষ্ণের রূপ মধুরী 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 আমি নয়ন ভরে রূপ মধুরী হেরব গো নয়ন ভরে রূপ মধুরী হেরব আমি বলবো রাধা আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভাজব গো আমি বলবো রাধা মদন মোহন বুঝব এই না দেহের অন্তিম কালে রাখব যমুনার জলে দেহের
না দেহের মৃত্যুকালে রাখব যমুনার জলে না দেহের মৃত্যুকাল রাখব যমুনার জলে আমি জয় রাধে শ্রী রাধে বলে ভাসব গো জয় রাধে শ্রী রাধে বলে ভাসব আমি বলবো রাধা আমি বলবো রাধা মদন মোহন নাচব গো আমি বলবো রাধা মদন মোহন নাচব ওম হরি ওম তৎসৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমৎ ভগবত গীতা অথ গীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ময় গণামক অর্জুন উবাচ অমিকিং তদ ব্রহ্ম কিমধ্যত্তম কিম কর্ম পুরুষোত্তম अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमच्छते अधियाक्ष कथं क्वत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं योषिण्या तदमभि श्रीभगवानुवाच अमक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावधत्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंयुत अधिभूतं स्वरभाव पुरुषच्छधिदैवतम् अधियक्षमात्र देहे देहावृतं वर अमन्तकाले च मामेव स्मरणमक्तकलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नस्तत्र संशय यां यां वापि स्मरणभावं तेजतन्तकलेवरं तां तमवैति कौन्तेय सदा तद्भवभावितं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम न स्मरणेऽध्यक्ष मयार्पितमनबुद्धिर्मैव संशय अमभ्यासयोगयोक्तेन चेतसनन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तम् अमकविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुरअणियं समरस्पद सार्वस्वधातारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसवरस्तत् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्तयुक्तयोगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणविश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमपैदिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतिवितरागा यदच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहण प्रवक्ष्य ॐ सर्वद्वारणि संगम मनोहृदिरद्ध च मूर्धमध्यात्मन प्रणम् अस्ति तो योगधारणम् ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यहरन् मम स्मरन् या प्रयाति त्यजङ्गाङ् सयाति परमं गतिम् आमनन्नच्छतसदं यो मम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभपार्थनित्युक्तशोगन ॐ ममोपेत्य पुनर्जन्म दुःखलयमसंसदं नाप्तवन्तिमात्मनः संसिद्धिं परमं गतिम् अब्रह्म भुवनल्लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं मार्यद्ब्रह्मणि विदुः रात्रियुगसहस्रं तं ते होरात्रविदो जन अमव्यक्तादिव्यक्तः सर्व प्रभावन्तराग रात्रगमे प्रलयन्ते तत्रैव भक्तसङ्घके अद्भुतग्राम सेवाय भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रगमवस पार्थो प्रभावोत्तरागमे आं परस्तुष्मत्तु भवन्नव्यक्तव्यक्तस्वनाद या सा सर्वेषु भूतेषु नक्षत्सु विनश्यति ॐ अव्यक्ताक्षरोक्तस्तमः यां प्रपन्ननिवर्धन्ते तद्धाम परं पुरुषस परपार्थ भक्तलभस्तनन्य यशन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम् आम्यत्र काले त्वनवृत्तिमावृत्तिं च वेग प्रयाते अन्तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॐ अग्निर्ज्योतिराशुक्लं शर्मसत्यनारायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना अमधूमरात्रिस्तथा शर्मसा दक्षिणानि
तत्र चंद्रमा संज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते আমার শুক্ল কৃষ্ণ গতি হেতে জগত সৎসদ মতে একায়াত্মনাবৃত্তিমন্না বর্ততে পুনঃ আমনয়তে স্মৃতি পার্থজনন योगे मयि हते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवेत् विदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् आत्तोत्थितस्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय राधा माधव राधा माधव राधे জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে जय राधा माधव राधा माधव राधे জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে जय देवेर प्रणधन हे জয় দেবের প্রণদন जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে शिव गोस्वामीर प्रणधन हे গোস্বামীর প্রণদন जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे জয় রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন রাধে सनातनेर प्रणधन हे সনাতনের প্রণদন जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে रूप गोस्वामीर प्रणधन हे গোস্বামী প্রণদন जय राधा माधव राधा माधव राधे রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে इति श्री महाभारते शतसहस्राय संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगनामकम् अष्टमोऽध्याय आम्यदस्करोम परिभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादात् जनार्दन जय गीता जय गीता जय गीता স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠা শিবেরই বন্ধন মোচন কারণ গুরুকে মন ধন ছিলি না রে মন পতিত পাবন যে শ্রী পদানন্দ জ্যোতি মহারাজের লেখা সুয়াবিল সিদ্ধাশ্রমের গুরু পরম্পরার
প্রতিভু শ্রী পদানন্দ জ্যোতি মহারাজ, গুরু কেমন ধন চিনলি না রে মন, পতিত পাবন যিনি হন। আজকে ভক্তপ্রবর বাবু নিহারঞ্জন নাথ মহোদয় গুরুদেবের শ্রী শ্রীমৎ স্বামী যামিনী গোস্বামী মহারাজের 31তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এই মহতি মহান অনুষ্ঠান। গুরুর প্রতি ভক্তি। মানব জীবন দুর্লভ। ভাগবতের মধ্যে বলেছেন হৃদয়মদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লভম সুকল্পম গুরু কর্ণধারম। এই মানব জীবনটা দুর্লভ। এই মানব জীবন পেয়ে যার মধ্যে গুরু ভক্তি জন্মেছে তার জীবন সুদুর্লভ। গুরু ভক্তিটাই হচ্ছে আসল। সে তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলেই, গুরুর আদেশ উপদেশ মেনে চলতে পারলেই এই মানব জীবনটা ধন্যাতি ধন্য হয়ে যায়। শুধু গুরুর কাছে গেলে হবে না, দীক্ষা নিলে হবে না। গুরুর দেওয়া যে নির্দেশনাবলী, যে উপদেশ অমৃত, দীক্ষা নেওয়ার সময় যে উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশ যদি আমরা মেনে চলতে পারি, কানে কানে বীজ মন্ত্র দিয়েছেন, এই দেহ জমিনের মধ্যে বীজ বপন করে দিয়েছেন, অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, অঙ্কুরিত হয়েছে, কিন্তু ভালোভাবে পরিচর্যা না করলে আমরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাব। ঠিক কিনা বলুন? একটা চারা গাছ, একটা বীজ বপন করেছেন, অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চারা গাছ হয়েছে। আপনি যদি ঠিকভাবে তার পরিচর্যা না করেন তাহলে সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আপনার দীক্ষা নেওয়া, গুরুর কাছে যাওয়া তখনই সফল হবে যখন গুরুর আদেশ উপদেশ মেনে চলবেন। গুরুর দেওয়া যে উপাসনা প্রার্থনা এগুলো আমরা যদি করতে পারি তাহলে দীক্ষা নেওয়া সার্থক। অনেকে দীক্ষা নিই, মন্ত্র নিই, কিন্তু আমরা সেই মন্ত্র জপ করি না, সকাল সন্ধ্যা উপাসনা করি না। আসনে প্রবেশ করলেই মাদের যত তাড়াহুড়া, আপনাদের না আমাদের ওইদিকে। অন্য কোনো কাজে এত তাড়াহুড়া নাই। আসনে প্রবেশ করলে পূজা দিতে গেলেই কত তাড়াহুড়া, কত তাড়াতাড়ি পূজা দিয়ে সেই আসন থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় এই চিন্তায়। একটু বসে 5 মিনিট একটু প্রার্থনা করা, একটু ভগবানের নাম নেওয়া, এটা আমরা ভুলে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় যে একটু ধূপধুনা জ্বালিয়ে একটু গুরু গোবিন্দের চরণে একটু প্রার্থনা করতে হয়, উপাসনা করতে হয়, ডাকতে হয়, তাকে স্মরণ নিতে হয়, সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি। এই জন্য সকাল সন্ধ্যা উপাসনা প্রার্থনা করবেন, ভগবানের নামটুকু নিবেন, আপনার ঘর বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হবে। যে ঘরে হরিনাম নাই, সকাল সন্ধ্যা উপাসনা নাই, প্রার্থনা নাই, সেই ঘর কারাগারের সাথে তুলনা করেছেন। সে ঘরটাই কারাগার। আপনি টাইলস করা বিল্ডিংয়ে বাস করতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রে বলছেন যে ঘরের মধ্যে, যেই ফ্ল্যাটের মধ্যে নাম নাই সেটা ঘর নয়, সেটা কারাগার। আর যেই ঘরের মধ্যে উপাসনা প্রার্থনা আছে সেটা বেড়ার ঘর হোক, টিনের ঘর হোক, সেটা বৃন্দাবন। তা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান আমার নিবেদন থাকে, আপনাদের ঘরকে কারাগার বানাবেন না, আপনাদের ঘরকে বৃন্দাবন বানান। সংসারকে বিদ্যার সংসার করে তৈরি করুন। এই যে সংসার করেছি স্বামী স্ত্রী, উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ ভজনা করার জন্য। স্বামী স্ত্রী বসে সকাল সন্ধ্যা আসনে
ভগবানের যাতে ভজনা করতে পারি, এটাই উদ্দেশ্য। সংসারের উদ্দেশ্য সংসারে থেকেই শুধু রঙ্গরসে মজা থাকা নয়, স্বামী স্ত্রী দুজনকেই ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করা, তবেই সেই সংসার শান্তির হয়, তবেই সেই সংসার সুখের হয়। আপনারা চেষ্টা করবেন সংসারে থেকে বনে জঙ্গলে যাওয়ার দরকার নাই। বনে জঙ্গলে গিয়ে সাধন ভজন করার সকলে তো পারে না। তাই গতকাল পরশুদিনও বলেছিলাম, 10 মণি পাথর ঠেলে 10 মণি পাথর ঠেলে যদি আপনি ভগবানকে ডাকতে পারেন, আপনার ডাকা সার্থক হয়। আরামায় এসে ভগবানকে ডাকলে সেই ডাকা সার্থক হয় না। আপনি 10 মণি পাথর ঠেলে যদি আপনি ভগবানকে ডাকতে পারেন, সাধু সন্ন্যাসী যারা সর্বত্যাগী তারা তো ভগবানকে ডাকবে না, কিন্তু সংসার থেকে যারা ভগবানকে ডাকে তারা 10 মণি পাথর ঠেলে ভগবানকে ডাকে। তাহলে সংসারে থেকে যদি আপনি ডাকতে পারেন, এই ডাক আপনার ভগবানের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে, ঠিক কিনা? এই জন্য সংসারকে বিদ্যার সংসার করে তৈরি করুন, তবে গুরুর কাছে যাওয়া সার্থক হবে, তবে দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে। কিন্তু আমরা ভগবান ভজনা করতে যাই কখন? যখন এই দেহের শক্তি চলে যায় তখন। সময় থাকতে, দেহের মধ্যে শক্তি থাকতে আমরা ভগবানকে ডাকি না। ভগবানের সেই নামের মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না, গুরুত্ব আমরা বুঝি না। সময় থাকতে গুরুকে আমরা চিনি না, ঠিক না? গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান কর না কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্ণে কর না শ্রবণ। গুরু নিন্দা যথা হয় তথা না যাইবে, গুরু নিন্দুকের মুখে কব নাহি। এখন ফেসবুকে গুরু নিন্দা বেশি বেড়ে গিয়েছে। আপনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে যদি এই বাঁশকে পূজা করেন, ভগবান ওই বাঁশের মধ্যে আসতে বাধ্য, যদি আপনার ভক্তি প্রকট হয়। কথাগুলো লক্ষ্য করবেন। সনাতন ধর্মের স্বাধীনতা আছে, সনাতন ধর্মের গাছেরও পূজা করে, বৃক্ষেরও পূজা করার স্বাধীনতা আছে। যদি আপনার ভক্তি ওই রকম হয়, ভগবান ওইখানে আসতে বাধ্য, ঠিক কিনা? আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি। আচ্ছা, প্রহ্লাদকে যখন নাম নিতে বাধা দিয়েছিলেন কে? জোরে বলুন। হিরণ্য কশিপু, নিজের পিতা। কারণ ব্রহ্মার থেকে এমন বর পেয়েছেন, তাকে কেউ মারতে পারবে না। কোনো স্ত্রীও নয়, কোনো নারীও নয়, কোনো পুরুষও নয়, কোনো নারীও নয়, জলও নয়, স্থলও নয়, রাতেও নয়, দিনও নয়। তো অমরত্ব বর না পেলেও হিরণ্যকশিপু মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি তো অমরত্বই পেয়ে গিয়েছি, আমাকে যদি কোনো নারীও মারতে না পারে, পুরুষও মারতে না, কে আর মারবে? দিনও মারতে না পারলে, রাতেও মারতে না পারলে, কোন সময় মারবে? জলও মারতে না পারলে, স্থলও মারতে না পারলে আর কোথায় মারবে? তাহলে মোটামুটি আমি সরাসরি অমরত্ব বর না পেলেও আমি অমরত্ব বরেই পেয়ে গেছি। এই একটা মনের মধ্যে অহংকার। যেই নেই বর পেয়েছেন, এখন হরি বিদ্বেষী হয়ে গেছে। ধন সম্পদ যদি বেশি হয়, ক্ষমতা যখন বেশি হয়, তখন ভগবানকে বিদ্বেষ করতে শুরু করে, ভগবানকে আর মানে না। ঠিক না? ঠিক আছে কিনা? ভেতরে একটা অহংকার চলে আসে, যাকে ধনের অহংকার। 4 প্রকার অহংকারের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ধনের, জনের, রূপের, বিদ্যার, 4 প্রকার অহংকার। কয় প্রকার? ধনের, জনের জনবল বেশি হবে, রূপের আর পাণ্ডিত্যের, বিদ্যার অহংকার। এই 4 প্রকার অহংকারের মধ্যে আমরা ডুবে রয়েছি। তা এই বর যখন পেয়েছে, তার মধ্যে অহংকারের সে হিরণ্যকশিপু রাজ্যের মধ্যে ঢোল পিটিয়ে দিলেন, আমার রাজ্যের মধ্যে কে হরিনাম নিতে পারবেন, আমি তো হরি।
আমার উপর আর কোনো হরি এই সংসারে নাই। দৈত্যের ঘরের মধ্যে ভক্তের জন্ম। ভক্তকে প্রহ্লাদ, যে না হরিনাম শুরু করেছে, তাকে কতভাবে মারার চেষ্টা করেছে, জলের মধ্যে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে, নিজের বোন হোলিকাকে দিয়ে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে, বড় বড় হাতির পদতলে দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভগবান যার সহায় তাকে কে মারতে পারে? রাখে হরি, মারে কে? মারে হরি, রাখে কে? ঠিক কিনা? হরি যাকে রাখতে চাই তাকে আবার মারবে কে? আবার হরি যাকে মারতে চাই তাকে আবার রাখবে কে? সব তো হরির ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা। হিরণ্যকশিপু মারতে চাইলে মারতে পারবে? পারবে? মারার সাধ্য নাই। তো অনন্য উপায় হয়ে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরে তোর হরি কোথায় রে? বলো, আমার হরি নাই কোথায়? আমার হরি অনলে অনিলে নভনীলে নেই কোথায়? আমার হরি সর্বত্র বিরাজমান। ও তাই নাকি? তাহলে তোর হরি যদি সর্বত্র বিরাজমান হয়, এই স্তম্ভের মধ্যে তোর হরি আছে? কে বললেন? হিরণ্যকশিপু বলে, আমার হরি যদি সব জায়গায় থাকতে পারে, স্তম্ভের মধ্যে আমার হরি থাকবে, এটা আমার বিশ্বাস। যেই না গদা নিয়ে ভাঙতে শুরু করেছে স্তম্ভ, স্তম্ভের ভেতর থেকে কে বের হয়েছিলেন? ভগবান। কোন রূপে? নর সিংহ, নৃসিংহ। অর্ধেক নর অর্ধেক সিংহ, নারীও নয় পুরুষও নয়। হরিবল হরিবল। নরসিংহ রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে। তো আপনার ভক্তি, আপনার বিশ্বাস যদি বাসটির মধ্যে থাকে, আপনার বিশ্বাস যদি প্রকট হয়, ওই বাসের মধ্যে ভগবান আসতে পারে। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি। এই জন্য হরি কার ভক্তি কিসের উপর, সেটা একান্ত নিজের স্বাধীনতা। কেউ তারপর জোর খাটুক, এটা আমরা কেউ চাই না, কারণ সনাতন ধর্মের স্বাধীনতা আছে। ভগবান বলছেন, ইয়াথমং প্রবদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বস্ব। যেই পথ আমাকে ডাকুক, যেই পথ আমাকে ভাবুক, আমি সেই পথে তাকে তুষ্ট করে থাকি। কোনো পথ খাটো নয়, কোনো পথ তুচ্ছ নয়, সব পথের উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবানের প্রাপ্তি। তাই ইদানিংকালে গুরুকে নিয়ে, সেই গুরুকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে, যেটা আমাদের কাম্য নয়। যার প্রতি যার ভক্তি, যার গুরুর প্রতি যে ভক্তি, এটা অন্য জনের খারাপ লাগা, সেটা মানা যায় না। এজন্য যেখানে গুরু নিন্দা হয় সেখানে যাবেন না। আর যে গুরু নিন্দা করে তার মুখ দর্শন করাও পাপ। কি বললাম? ভালো করে লক্ষ্য করুন। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করো না কখন। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ উপাসনা পদ্ধতি লিখেছে, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করো না কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্ণে করো না শ্রবণ। গুরু নিন্দা যথা হয় তথা না যাইবে, গুরু নিন্দুকেরও মুখ কভু না হে। আমরা শাস্ত্র জানি কিন্তু মানি না, শাস্ত্র জানি কিন্তু মানি না। হরিবল হরিবল। এই জন্য শ্রী পদানন্দ জ্যোতি মহারাজ, তিনি তো একজন মহাপুরুষ, তিনি লিখেছেন, স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠান, জীবেরই বন্ধন মোচন কারণ, গুরুকে মনে ধন চিনলি না রে মন, পতিত পাবন চিহ্ন। এই গানটি অনেকে অনুরোধ করেছেন, যারা লাইভে আছেন, এই জন্য করার চেষ্টা করছেন।
স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠান ভগবান গুরু রূপে অধিষ্ঠান স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠান ও স্বয়ং ভগবান গুরু রূপে অধিষ্ঠান জীবেরি বন্ধন মোচন কারণ গুরুকে বন্ধ চিনলি না রে মন পতিত পাবন যিনি হন। চিনলি না রে চিন্ময় শান্তম সচ্চিদানন্দ গুরু আত্মা গুরু সনাতন চিন্ময় শান্তম সচ্চিদানন্দ গুরু আত্মা গুরু সনাতন হৃদয় আকাশে ইন্দুরূপে প্রকাশে হৃদয় আকাশে ইন্দুরূপে প্রকাশে যাহার বিমান অমিয় কারণ গুরুকে মন ধর চিনলি না রে মন পতিত পাবন চিনি চিনলি না রে আছেন যিনি নিকটে ঘটে পটে মাঠে করলি না মন কারণে আছেন যিনি নিকটে ঘটে পটে মাঠে করলি না মন কারণে আসিবার কালে যারে বলেছিলে আসিবার কালে যারে বলেছিলে এবার গিয়ে তোমায় ভুলিব না কখন গুরুকে মন ধর চিনলি না রে মন পতিত পাবন যিনি চিনলি না রে স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠান স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অধিষ্ঠান শিবেরই বন্ধন মোচন কারণ গুরুকে মন চিনি না রে মন পতিত পাবন যিনি গুরু হয় কান্ডারি যার তরি মারা যায় না তার গুরু যার দেহ তরির কান্ডারি তার জীবন্তরণের আর অধপতন হতে পারে না। আজকে নিহারঞ্জন নাথ মহোদয় গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন এবং ওনার মনের মধ্যে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা এই গুরুর অনুষ্ঠানে আমাদেরকে নিয়ে একটু গীতা পাঠ দেন। আজকে উনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, ওনার মনোবাসনা যে পূর্ণ হয়েছে।
ওনার মনে বাসনা 5 তলা বিল্ডিং করা নয়, কোটিপতি শিল্পপতি হওয়া নয়, একটু গুরুর অনুষ্ঠানে, গুরুদেবের অনুষ্ঠান আমাদেরকে এনে একটু গীতা পাঠ প্রদান করা, এই যে মনের মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা। ওনার গুরু ভক্তি দেখে আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এই জন্য সকলের এরকম গুরু ভক্তির দরকার, কারণ গুরু কৃপা না হলে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ পাওয়া যায় না। তুলসীদাস 3 বছর সাধনা করে ভগবান রামকে পায়নি, যেই না হনুমানের কাছ থেকে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, মন্ত্র নিয়েছেন, যেই না গুরুকরণ করেছেন, তখনই ভগবান রাম এসে তুলসীদাসকে দর্শন দিয়েছিলেন। 5 বছরের সন্তান রাজা ধ্রুব বনে গিয়ে হরি সাধনা করেছিলেন, হরি, কিন্তু ভগবান দর্শন দিচ্ছেন না, কারণ দীক্ষা গ্রহণ করেননি। ভগবান নারদ মুনিকে পাঠিয়েছিলেন ধ্রুবকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য, মন্ত্র দেওয়ার জন্য। যেই না নারদ মুনি এসে দীক্ষা প্রদান করলেন, দীক্ষা গ্রহণ করে যেই না ধ্রুব ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন, ভগবান এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, দর্শন দিয়েছিলেন। এই জন্য গুরু কৃপা না হলে, গুরুকরণ না হলে আপনি জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ লাভ করতে পারবেন না। হরিবল। যতই আপনি সাধন ভজন করেন, যতই ভগবানকে ডাকেন, আপনার ডাকে ভগবান কখনো সাড়া প্রদান করবেন। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুর কাছে গিয়েছেন, সান্দীপনী মুনির কাছে গিয়েছিলেন, 12 বছরের অধিক গুরুর আশ্রমে থেকেছেন। তিনি তো ভগবান, সকলের উপরে যার অবস্থান, তিনি কেন গেলেন গুরুর সন্নিধান? বলে নিজে আচরণ করে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার। এই যে গীতায় বলেছেন 3য় অধ্যায়ে, ইয়াত ইয়াত আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তরোজন সয়ৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠজনেরা যাহা আচরণ করেন, মহাজনেরা যাহা আচরণ করেন, মহাপুরুষরা যাহা আচরণ করেন, আমরা সাধারণ জীব সেটা অনুকরণ করি, অনুসরণ করি। একটা অনুকরণ আর একটা অনুসরণ। তাই ভগবান নিজে আচরণ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমাকে যদি পেতে চাও তোমাদেরকে গুরুর কাছে আগে যেতে হবে। এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা। অর্জুন আজকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন এবং বললেন, হে গুরুদেব। অর্জুন বলছেন, প্রভু আমি একটা দোষে দুষ্ট, সেটা কার্পণ্য দোষ। কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সংমূঢ়চেতা ইয়স্বয়ং সন্নিশ্চিতং ব্রুহিতন্মে শিষ্যস্তহং সাদিমাং ত্বং প্রপন্নম। আমি আপনার শিষ্য, আপনি আমার গুরুদেব। আমি আমাকে চিনছি না, আমি আমাকে জানতে পারছি না, আমার কি করণীয়? আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়েছি, এখন আমার কি করেন আপনি বলুন? শিষ্যস্তহং সাদিমাং ত্বং প্রপন্নম। আমি একটা দোষে দুষ্ট, আমি আমাকে চিনি না, আমি আমাকে জানি না। তখন ভগবান উপদেশ বাণী প্রদান করলেন গীতার মধ্যে, অর্জুনের বিষাদ মনকে উজ্জীবিত করার জন্য। কুতস্ত্বা কস্মলমিদম বিষমে সমুপস্থিতম অনার্যজুষ্টমস্বর্গম আকীর্তির করমর্জুন ক্লিব্যাঙ্গমস্মগমহো পার্ধো না তত্ত্বয়ুপবদ্ধতে শূদ্রং হৃদয় দুর্বল্যং তত্ত্বোত্তিষ্ঠ পরম। অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, ভগবান মুখ খুললেন। প্রথম অধ্যায়ে কিছুই বলেননি, শুধু অর্জুনের বিষাদের কথা শ্রবণ করে গিয়েছেন। এবার 2য় অধ্যায় এসে অর্জুন
বিষাদগ্রস্ত মনকে পুনরায় উজ্জীবিত করার নিমিত্তার্থে ভগবান এই শ্লোক দুটি মাধ্যমে গীতার কথা শুরু করেছেন। ক্লুভ্যঙ্গমাস্মগামহ পার্থ নাথত্বৈব বর্ততে শূদ্রং হৃদয় দুর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্ত। হরিবল হরিবল হরি কুতস্ত্বকাস্মলমিদম। অর্জুন, কোথা থেকে তোমার অন্তরের মধ্যে মনের মধ্যে কসমল? কসমল মানে মায়া, কসমল মানে মোহ, কসমল মানে আবিলতা জন্মগ্রহণ করেছে। এই মোহ তো তোমাকে শোভা পায় না। তুমি সমস্ত মোহ পরিত্যাগ করে তুমি উঠো, জাগ্রত হও, আমামুখী হও, আত্মমুখী হও। ভগবান সেদিন অর্জুনকে বলেননি। আমরা সবাই অর্জুন, আপনারা সবাই অর্জুন। অর্জুন মানে যার মধ্যে অর্জন করার ইচ্ছা। আমরা এই সংসারে অর্জন করতে এসেছি। এই জগৎ সংসারে আমরা অর্জন করতে এসেছি। কি অর্জন করতে এসেছি? টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বাড়ি গাড়ি, এগুলো তো অনিত্য, ঠিক কিনা? যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু যেটা নিয়ে যেতে পারবো সেটা আমরা কেউ অর্জন করছি না, ঠিক কিনা? বাড়ি গাড়ি, ধন সম্পদ যতই থাকুক না কেন, শেষের দিনে খালি হাতেই আপনাকে চলে যেতে হবে। কানাকড়িও সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন না, কাঁধের মধ্যে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলবে। যতই কোটিপতি নিজেকে মনে করি, শিল্পপতি মনে করি, ওই সে কাপড়, সাদা কাপড় সব কিছু খুলে নেবে, আর কাঁধের মধ্যে একটা ভিক্ষার ঝুলি। শেষের দিনে ভিখারি হতে হয়। এই কথাগুলো আমরা কেউ ভাবি না, এই কথাগুলো আমরা কেউ চিন্তন করি না। আমরা অর্থের জন্য, সম্পত্তির জন্য আমরা কত কিছু না করি, কত মিথ্যা কথা বলছি, কত ছলনার আশ্রয় নিই, ঠিক না? একজন আরেকজনকে ঠকাচ্ছি। এই যে একজন আরেকজন ঠকিয়ে আমরা কোটিপতি, শিল্পপতি হচ্ছি, সাথে করে তো এগুলো নিয়ে যেতে পারবো না। তবে আপনি যে ঠকিয়েছেন, শেষের দিনে তো তার একটা বিচার, আপনাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তাহলে যেটা আমাদের সাথে যাবে সেইটুকু আমরা কি অর্জন করছি না। যেটা আমরা নিয়ে যেতে পারবো না, ওইটার পেছনে আমরা অবিরাম ছুটছি। টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি আমাদের দরকার আছে, তবে এগুলো নিয়ে সবসময় সেই পড়ে থাকলে হবে না। আমাদের একটা অবশ্যই কর্তব্য কর্ম, সেটা হচ্ছে ভগবানের নাম স্মরণ করা, তাকে ডাকা। ওইটার পেছনে শুধু ছুটতে গিয়ে আসলটা যদি আমরা না করি, তাহলে আমাদের মানব জীবনটা বৃথাই পর্যবসিত হবে। তাই এই জগৎ সংসার আমরা ওইটাই অর্জন করতে এসেছি মেনলি। আমাদের উদ্দেশ্য কি, আমাদের লক্ষ্য কি? যখন স্কুল কলেজে পড়তাম, রচনা লিখতাম, এইম ইন লাইফ, জীবনের লক্ষ্য, রচনা লিখেছি। তো যখন স্কুলে পড়তাম তখন রচনা লিখতাম, এইম ইন লাইফ। বড় হয়ে কি হব? ডাক্তার হব। বড় হয়ে কি হব? ব্যারিস্টার, উকিল, কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, কিংবা বড় বড় ব্যবসায়ী, কিংবা প্রফেসর, টিচার। সকলের জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, লক্ষ্য থাকে। এগুলো হচ্ছে জড়জাগতিক অ্যাম্বিশন। আর মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি, এইম ইন লাইফ কি বলুন তো? এই মানব জীবনের প্রকৃত এইম ইন লাইফ কি? একমাত্র ভগবানের পরম পদ লাভ করা, ঠিক কিনা? নাকি ভুল বলছি? এই মানব জীবনের প্রকৃত এইম ইন লাইফ, জীবনের লক্ষ্য একমাত্র ভগবানের পরম পদ লাভ করা। যতদিন সেই ভগবানের পরম পদ লাভ করতে পারেনি, আসা যাওয়া চলবে অনন্তকাল। জাতস্য হি ধ্রুবর মৃত্যুর ধ্রুবং জন্ম মৃতেশ্বর। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম। এই যে একটা চক্রবুহের মধ্যে আমরা ঘুরছি, এই চক্র থেকে আমরা বের হতে পারছি না। কেন? আমাদের ভেতর একটা জিনিসের বড্ড অভাব। টাকা পয়সার হয়তো অভাব নাই, বাড়ি গাড়ির হয়তো অভাব নাই,
বিত্ত বৈভবের হয়তো অভাব নাই, কিন্তু একটা জিনিসের বড্ড অভাব। সেটা কিসের? অনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত কর্মবন্ধ বিদাহিনে আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। হে গুরুদেব, আমার ভেতরে একটা জিনিসের বড্ড অভাব, সেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অভাব, সেটা হচ্ছে চেতনার অভাব, সেটা হচ্ছে অনুভবের অভাব, ঠিক কিনা? সেই চেতনার অভাব, সে আত্মজ্ঞানের অভাব। সে আত্মজ্ঞান না হলে আপনি ভগবানকে লাভ করতে পারবেন না। 4 প্রকার ভক্ত ভগবানকে ডাকে, 7ম অধ্যায়ে বলা আছে। আর 4 প্রকার মানুষ ভগবানকে ডাকবে না, এটা গীতাতে ভগবান নিজেই বলে দিয়েছে। গীতা বাসরে সবাই যাবে, সবাই কিন্তু গীতা শুনবে না। অনেকে যাই, কিছু মনে করবেন না, বাইর থেকে এসে বাইর থেকে প্রসাদ নিয়ে গো টু দ্য হাউস, বলে গীতা শ্রবণ করা আর কি হবে, বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুম দিলে ভালো হবে, এই মনোভাব নিয়ে চলে। এটা এই জন্য ভগবান বলে দিয়েছেন সবাই কিন্তু আমার কথা শুনবে না। কারা শুনবে না? বলবো নাকি বাদ দিয়ে দেব? কারা গীতা শুনে না বলবো নাকি বাদ দিয়ে দেব? গীতায় ভগবান বলছেন কারা আমার কথা শুনবে না, আমাকে মানবে না। নমাং দুষ্কৃতেন মূঢ় প্রবদ্যন্তে নরাধম মায়া পরিত্যজ্যেনা সুরিং ভবমাশ্রিত। এই 4 প্রকার মানুষ গীতার কথা শুনবে না, ভগবানকে মানবে না। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানসিং তনুমাশ্রিতম পরং ভাবমজানন্ত মম ভূত মহেশ্বর। কি অপূর্ব কথা গীতায় ভগবান বড় আক্ষেপ করে বলেছেন, অবজানন্তে মাং মূঢ়া, যারা মূঢ়, যারা অজ্ঞানী, যারা অভক্ত, তারা আমাকে মানবে না। দুর্যোধন দুঃশাসন তো ভগবানকে পেয়েছে, তারা মেনেছেন নাকি অপমান করেছিলেন? ভগবান তো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন দুর্যোধনের ঘরে, ঠিক কিনা? যুদ্ধের আগে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন রশি দিয়ে ভগবানকে বেঁধেছিলেন। ভগবানকে কি বাঁধা যায়? অনন্ত অসীম ভগবানকে রশি দিয়ে বাঁধা যায়? বাঁধা যায় সেখানে যদি ভক্তি থাকে, সেখানে যদি চোখের জল থাকে। আমার যশোমতী মা বাঁধতে পেরেছিলেন, তবে 1 ঘন্টা সময় লেগেছিল। 2 আঙ্গুল দড়ি প্রথমে কম পড়েছিল। ভগবান জানিয়ে দিলেন 2টা জিনিস থাকলে আমাকে বাঁধা যায় না। যত বড় দড়ি নিচ্ছে, গরু বাঁধা দড়ি, যশোমতী মা রাগান্বিত হয়ে ভগবানকে বাঁধতে চেয়েছিলেন গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে, কিন্তু যত বড় দড়ি হোক 2 আঙ্গুল কম পড়ছে। 3 আঙ্গুল কম পড়লো না, 4 আঙ্গুল কম পড়লো না, কয় আঙ্গুল? 2 আঙ্গুল কম পড়ছে। কেন 2 আঙ্গুল? কেন? বলে 2টা জিনিস যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ আমাকে মানতে পারবে না। একটা কামনা আর একটা বিষয় বাসনা। কামনা এবং বাসনা যতক্ষণ আপনার হৃদয়ের মধ্যে থাকবে ভগবানকে বাঁধা যায় না। 1 ঘন্টা চেষ্টা করার পর যশোমতী মায়ের মধ্যে আর কোনো রাগ নেই, রাগ অনুরাগে পরিণত হয়েছে। এতক্ষণ রাগান্বিত হয়ে বাঁধতে চেয়েছিল, ভগবানকে বাঁধতে পারে। যেই না চোখ দিয়ে নয়ন দিয়ে অশ্রু বিসর্জিত হয়েছে, এখন আর রাগ নাই, এখন কি? অনুরাগ। রাগ অনুরাগে পরিণত হয়েছে, প্রেমে পরিণত হয়েছে, ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। যে না চোখের জল বের হয়ে যশোমতী মায়ের, এবার ভগবান বাধা পড়েছে। অনন্তসীম ভগবান কিসে বাধা পড়েছিলেন? সাধকগণ যুগ যুগ সাধনা করে যাকে বাঁধতে পারে না, আজকে মাতৃস্নেহে ভগবান বাধা পড়েছেন। বলো রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে দামোদর। সেই মাসটাকে, সেই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমার মায়েরা দামোদর মাস পালন করেন। কার্তিক মাসে,
কারণ অনন্ত অসীম ভগবান, তাকে বাঁধানো সম্ভব নয়। এই যে মাতৃস্নেহে বাৎসল্য রসে ভগবান বাধা পড়েছেন, এটা কিন্তু কম কথা নয়। অনন্ত অসীম ভগবানকে বাঁধা সহজ নয়। এই জন্য এই মাসটা ভক্তরা ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করে, অনেকে পালন করেন, অনেকে স্মরণ করেন। তো ভগবানকে কি বাঁধা সহজ? দুর্যোধন কি ভগবানকে মারতে পারবে? মারতে পারবে? দুর্যোধন নিজেই বাধা পড়ে গিয়েছে। ভগবানকে বাঁধতে গিয়ে দুর্যোধন নিজেই নিজের বন্ধনে পড়ে গিয়েছে, ভগবানকে অপমান করেছে। দুর্যোধন দুঃশাসনও ভগবানকে পেয়েছেন, কিন্তু ভগবানকে মানেননি, সম্মান করেননি। এই জন্য 4 প্রকার ভক্ত ভগবানকে মানবে না, ভগবানকে ঢাকবে না। 1 নম্বর কি? নমাং দুষ্কৃতিন মূঢ়া, যারা দুষ্কৃতকারী, তারা ভগবানকে মানবে না। ভগবানকে মানলে তার দুষ্কৃতি কর্ম করতে পারবে না। যারা অন্যায়কারী, যারা অত্যাচারী, ভগবানকে মানবে। যারা জলমকারী, তারা ভগবানকে মানবে না। ভগবানকে মানে নাই বলেই তো এরকম গর্হিত কাজ করে। 2 নম্বর কারা মানবে না? নমাং দুষ্কৃতির মোড়া প্রবদ্ধন্তে নরাধমা, যারা নরাধম, তারা ভগবানকে মানবে। 3 নম্বর কারা মানবে না? মায়া উপরিত জ্ঞান, ভেতরে জ্ঞান আছে কিন্তু মায়া দ্বারা আবৃত। ধূমেন আব্রিয়তে বন্যির যথাদর্শ মলেন চ যথোলনবৃত গর্ভস্তথা তেনে দমবৃত আবৃতম জ্ঞানমে তেন জ্ঞানিন নিত্যবৈরিণ কামরূপেণ কন্তেয় দুষ্পেরেণ নলেন চ। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, কি অপূর্ব উপভোগ করবেন। আপনারা ভক্তবৃন্দ কম হলো, আপনারা কিন্তু সাচ্চা ভক্ত, এই জন্য এই কথাগুলো বলছি। এরকম ভক্ত না হলে এই মার্মিক কথাগুলো মুখ দিয়ে আসে না। ভালো শ্রোতা না হলে ভগবান বলছেন ভক্ত হোসি মে সখা চিতি রহস্যং হেদুত্তম। অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত বলে এই জন্য তোমাকে বলছি। তোমার ভাই তো আরো অনেক ছিল, তাদেরকে তো বলিনি। তোমাকে বলছি কেন? তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার প্রাণের সখা। কারণ প্রাণের কথা প্রাণের মানুষকে বলা যায়, অন্য কাউকে নয়। ভগবানের কথা ভক্তদেরকে বলা যায়, অন্য কাউকে নয়। ভগবান নিষেধ করে দিয়েছেন, সাবধান অর্জুন, এই গীতার কথা তুমি তাদেরকে বলতে যেও না যাদের মধ্যে ভক্তি নাই। যাদের মধ্যে ভক্তি নাই, ভক্তিহীন লোকদেরকে তুমি এই কথাগুলো বলতে যেও, তারা এর মর্যাদা বুঝবে না। আমার কথার সে মর্যাদা বুঝবে না, তারা অবজ্ঞা করে। যারা ভক্ত তাদেরকে এই কথাগুলো, এটা গীতায় নিষেধ করে দিয়েছে। তাহলে মায়া পরিতক জ্ঞান, ভেতরে জ্ঞান আছে কিন্তু মায়া দ্বারা আবৃত। একটা গান আছে না, হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতেও অন্ধ। এই যে গীতার প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র আছে, ধৃতরাষ্ট্র মানে এই জগৎ সংসারে যারা ধরে আছেন, রাষ্ট্রত্বে বিষয় বাসনা, এই জগৎ সংসারে যারা বিষয় বাসনায় অন্ধ, তারাই হচ্ছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। চোখ আছে, আমরা দেখতে পাই না। হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতেও আমরা অন্ধ। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা আমরা দেখতে পারি, কারণ আমাদের চোখ একটা কাপড় দ্বারা বাঁধা, সেটা হচ্ছে মায়ার কাপড়। সেটা কিসের কাপড়? মায়ার কাপড়। আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা বুঝতে পারছি না কি আমাদের করণীয়। এই জগৎ সংসারে এই মায়ার জাল আবদ্ধ হয়ে ভগবানের পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাই। বলে এখন কি আর ধর্মকর্ম করবো, আর একটু সময় হোক। নারদ মুনি একবার পরীক্ষা করেছিলেন। নারদ কৈলাসের বাড়িতে এসেছিলেন, বলে দেখি এই সংসারে মানব কিভাবে মায়া জালে আকৃষ্ট। ভালো করে লক্ষ্য করবে, এ কৈলাস বাড়িতে আছো নাকি?
এ কৈলাস কোথায়? কৈলাস দৌড়ে এসে দেখলেন নারদ মুনি চরণে লুটিয়ে পড়লেন, হে মুনিবর, আপনি আমার বাড়িতে? এই যে মেঘ না চাইতে বৃষ্টি, একটু বসুন বসুন, সেবা করি। বলো, অতিথি যদি বিমুখ হয়, অতিথি বিমুখ হলে কি হয় মা? ধর্ম যায় মা রসাতলে। আপনারা সবাই তো জানেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা। অতিথি বিমুখ হলে ধর্ম যায় মা রসাতলে। অতিথিকে নারদ মুনি, একটু বসুন। বলে, না বসতে আছিনি, আমি বৈকুণ্ঠ ধামে যাচ্ছি, আমি তোমাকে নিতে এসছি, চলো আমার সাথে বৈকুণ্ঠ ধামে চলো। কৈলাস কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, মুনিবর, এটা তো সম্ভব না। কেন? আমার ছেলেমেয়েরা এখনো ছোট ছোট, তাদেরকে মানুষ করতে হবে, তাদেরকে এস্টাবলিশড করতে হবে, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি বাবা হিসেবে আমার দায়িত্ব সন্তানদেরকে প্রতিষ্ঠিত। এক কাজ করুন, আপনি এবারের মতো ঘুরে আসুন, আমি ছেলে মেয়েদেরকে যার যার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে আমি পরবর্তীতে আপনার সাথে যাওয়ার চেষ্টা করব। নারদ মুনি বলছেন, ঠিক আছে তাইলে আমি কিন্তু আবার আসব, তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও, আমি তোমাকে আবার নিতে আসব। এই বলেন নারায়ণ 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 করতে করতে নারদ মুনি বৈকুণ্ঠ ধামে ফিরে গিয়েছেন। 30 বছর গত হয়েছে। নারদ মুনির হঠাৎ করে মনে পড়ল, আচ্ছা দেখি কৈলাসের সংসারের প্রতি মায়া কাটছে কিনা দেখি, আরেকটু গিয়ে দেখি, টেস্ট করে দেখি, পরীক্ষা করে দেখি। নারায়ণ 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 করতে করতে আসলেন কৈলাস। হে কৈলাস, বাড়িতে আছো? কৈলাস দৌড়ে আসলেন, হে মুনিবর প্রণাম, অনেক বছর পর আমাদের বাড়িতে পড়ে আসলেন, চলুন একটু ভেতরে চলুন। বলে, না না না, সময় নাই। বলো, আমি বৈকুণ্ঠ ধামে যাচ্ছি, চলো। এই তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে সন্তানদেরকে মানুষ করে তারপর আমার সাথে বৈকুণ্ঠ ধামে যাবে, এবার চলো আমার সাথে। কৈলাস এবার মাথায় হাত রাখলেন, না মুনিবর, এখনো তো সংসার অনেক কাজ বাকি। সে কি আবার কি কাজ বাকি? বল, আমার নাতি নাতনির এখনো ছোট ছোট, তাদেরকে একটু সময় দিতে হয়, তাদের সাথে একটু খেলতে হয়। এই যে নাতি নাতনি আমাকে কত ভালোবাসে, এদের ভালোবাসা ছেড়ে কেমন করে আমি বৈকুণ্ঠ ধাম যাই? বলুন, আপনি এক কাজ করুন, এবারের মতো ঘুরে আসুন, আমি পরবর্তীতে যাওয়ার চেষ্টা। এই জগৎ সংসার আমরা কিভাবে মায়াজালের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছি, ভগবান আমাদেরকে কিভাবে মায়াজালের মধ্যে আকৃষ্ট করে রেখেছে, এটা গীতার মধ্যেও বলা আছে। হরিবল হরিবল। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশ অর্জুন তিষ্ঠতি ব্রাহ্ময়াং সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়া। এটা গীতার মধ্যে ভগবান নিজের কথা নিজে বলেছে। আমি সমগ্র জীবের মধ্যে মায়ারূপে বিরাজ করে, আমি অবস্থান করে নিজের মায়া শক্তি দ্বারা সমগ্র মানবকে মায়ায় আকৃষ্ট করে ওই যন্ত্রের পুতুলের মতো নাচাচ্ছি। এটা অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে আছে। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশ অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ং সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়া। নারদ মুনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন, প্রভু এই সংসারে তুমি কিভাবে যে মায়ায় আকৃষ্ট করে রেখেছ এই মানবকে। আপনি এবারের মতো ঘুরে আসুন, আমি পরবর্তীতে যাওয়ার চেষ্টা করব। নারদ মুনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে গিয়েছেন নারায়ণ নারায়ণ করে। 15টি বছর কেটে গিয়েছে, 15 বছর। বলে, আরেকটু গিয়ে দেখি কৈলাসের সংসারের প্রতি মায়া কাটছে কিনা দেখি। আবার নারায়ণ 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 বলতে বলতে আবার আসলে, এ কৈলাস, বাড়িতে আছো? এবার কৈলাস নাই, কে এসছেন? সন্তান এসব। মুনিবর প্রণাম, আমার বাবা তো 10-12 বছর আগে গত হয়ে গিয়েছে, আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে নিতে চলে গিয়েছে। ও তাই নাকি? ঠিক আছে বাবা, তোমরা ভালো থাকো, আমি আমার কাজে যাই। কিছু দূর গিয়ে ঘাটা পর্যন্ত গিয়ে একটা কুকুর ঘাউ 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 করে ডেকে উঠলো, এ মুনিবর, আমি এখানে।
হরি নারদ মুনির বুঝতে বাকি রইল না, হায়রে সর্বনাশ কৈলাস, তুমি মানব জীবন হারিয়ে কুকুর জন্ম পেলে। হরি বল হরি। এত করে বললাম, তুমি আমার সাথে বৈকুণ্ঠ ধামে যাবে, সংসারে বিষয় বাসনায় পড়ে তুমি কুকুর জীবন প্রাপ্ত হয়েছ। হায়রে সর্বনাশ, এখনো সময় আছে, চলো আমার সাথে তুমি বৈকুণ্ঠ ধামে যাবে। কুকুর মাথা নেড়ে বললেন, না মুনিবর, সংসারে এখন অনেক কাজ বাকি। নারদ মুনি আবার অবাক হয়ে গেলেন, এই যে মানব জীবন হারিয়ে কুকুর জন্ম পেয়েছেন, এখনো বলছেন সংসারে অনেক কাজ বাকি। কি কাজ বাকি? বলে এখানে চোর ডাকাতের ভয় আছে, আমাকে রাত জেগে একটু পাহারা দিতে হয়, না হলে আমার পরিবারের সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। হরিবল হরিবল। নারদ মুনি অবাক হয়ে গেলেন, হায়রে এ প্রভু, এজন্য তো তুমি গীতার মধ্যে বলেছেন, মম মায়া দূরত্বয়া, আমার মায়া অতিক্রম করার সাধ্য কারো নাই। একমাত্র তারাই মায়া অতিক্রম করতে পারে যারা আমার চরণে মন দিয়েছে, যারা আমাকে স্মরণে রেখেছে, যারা আমাকে দেখেছে, একমাত্র তারাই এই দুস্তর মায়া পরিত্যাগ করতে পারে। এই জন্য ওই মায়া থেকে যদি মুক্তি লাভ করতে চান, সকাল সন্ধ্যা হরিনাম করুন। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কালো নস্তৈব 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 গতির অন্যথা। বলে কলিজীবের আর অন্য কোনো গতি নাই, মায়া থেকে মুক্তি লাভ করার আর অন্য কোনো গতি নাই। এই জন্য গতির অন্যথায় নাম ছাড়া। জয় রাধে গোবিন্দের নাম বলবদনে, এমন অতি সাধের মহানব জন হারাবি কে মনে বলবদনে। সংসারে থাকবেন, মনটা গুরু গোবিন্দের চরণে রাখবেন। এই সংসার আমার নয়, এই সংসার গোবিন্দের সংসার। বলতে পারবেন না, এই শুধু মুখ দিয়ে বললে হবে না, অন্তর থেকে আসতে হবে। এই শরণাগতিটা অন্তর থেকে আসতে হবে। আমরা মুখে বলি একরকম, কিন্তু অন্তর আরেক রকম হলে হবে না। মন মুখ এক না হলে সাধন হয় না কোনো কালে। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দপুরী মহারাজজি বলেছেন, মন মুখ এক না হলে সাধন হয় না কোনো কালে। আমরা মুখে কত ভালো ভালো কথা বলি, কিন্তু অন্তরে অন্যরকম পোষণ করে হবে, সাধন হবে। বাইরে কত সুন্দরভাবে সাজে, কিন্তু ভেতরে যদি ময়লা থাকে, ভগবানকে পাবেন? হরিবল হরিবল। আগে অন্তরটা সুন্দর করতে হবে, আগে ভেতরটা সুন্দর করতে হবে। এই জন্য মীরাবাই বলেছেন, বিনা প্রেম ছে নাহি মিলে নন্দলালা। যতই কিছু করি না আমরা, কিন্তু অন্তরের মধ্যে যদি একটা জিনিস না থাকে, নন্দলালা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। এটা কি? নিষ্কাম প্রেম। একটু পরে গিয়ে বলছি। তাহলে এই মানব জীবনকে যদি সার্থক করতে চান, এই মানব জীবনকে যদি ধন্য অতি ধন্য করতে চান, এখন থেকে নামের মধ্যে ডুব দেন। যেই ডুবেছে সেই মজেছে, হয়ে গেছে চুপ। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কত সুন্দর করে বলেছেন, হাতে করো গৃহকর্ম, মুখে বলো হরি, অনায়াসে দিতে পারো ভব সিন্ধু। বনে জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করার কথা তো বলেন। সংসারে থেকে আপনি প্রত্যেকটা কর্মের মধ্যে, প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের কথা ভাবুন। ভগবানের প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের কথা চিন্তা করুন, এতে আপনার ভজনা হয়ে যাবে। আমার মায়েরা যখন রান্না করার জন্য চাউল নেন না, চাউল হাতে নিয়ে ভগবানের কথা একটু ভাবুন। প্রভু তুমি কত দয়ালু,
আমাদের জীবন ধারণের জন্য তুমি অন্ন দিয়েছ। অন্ন মানেই তো ব্রহ্ম। এই অন্ন না পেলে তো আমরা বাঁচতাম না। তাহলে হে গোবিন্দ, হে প্রভু, তুমি কত দয়ালু, আমাদের জন্য তুমি অন্ন সৃষ্টি করে দিলে। এই চাউলগুলো যখন জলের মধ্যে ধৌত করতে যাবেন, জলে ধৌত করবেন তো আর একটু ভগবানের কথা ভাবুন। প্রভু, তুমি জল দিয়েছ, জলের অপর নাম, জলের অপর নাম জীবন। এই জল না হলে তো আমরা বাঁচতাম না। তুমি কত দয়ালু, তুমি কত কৃপালু, আমাদের জীবন ধারণের জন্য তুমি জল দিয়েছ। আর রান্না করার জন্য আগুনের মধ্যে যখন তুলে দিবেন, আরেকটু ভগবানের কথা ভাবুন। হে গোবিন্দ, তুমি আগুন দিয়েছ, আগুন না হলে তো আমরা রান্না করতে পারতাম না, আমরা প্রসাদ নিতে পারতাম না, আপনাকে প্রসাদ লাগাতে পারতাম। আপনি কত দয়ালু। এই যে প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে আপনারা ভগবানের কথা ভাবুন মায়েরা। ভগবানকে ডাকার তো সময় পান না, অনেকের অজুহাত। এত কাজে ব্যস্ত থাকি, ভগবানকে ডাকতে পারি না। অনেকে অজুহাত দেন না এরকম, কত অজুহাত দিয়ে আমরা থাকি। আবার অনেকে বলেন আরেকটু বয়স্ক, এখন কি আর ভগবানকে ডাকবো, এখন কি আর হরিনাম করব, এখন কি আর গীতা পাঠ করবো, আরেকটু। কত অজুহাত, কত অজুহাত দিয়ে আমাদের মানব জীবনকে আমরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। যারা অজুহাত দিচ্ছেন, সময় নাই, সংসারের চাপ, কাজের চাপ, ওই চাপ, তাদের জন্য বলছি, আপনি প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে, ভগবানের প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে যদি ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন, এতেই ভগবানের ডাক, ভগবানের সাধনা আপনার হয়। এই জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন, হাতে কাম আর মুখে নাম। এত সুন্দর পদ আর কোথায় পাবে? এই যে আমরা কলিযুগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কত ধন্য হয়েছি। অন্য কোনো যোগের মধ্যে এত সহজে ভগবানকে পাওয়ার বিধি নাই, নিয়ম নাই। এই কলিযুগের মধ্যে যত সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়, আর অন্য কোনো যোগে ভগবানকে এইরকম সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করে ধন্য অতি ধন্য হই। তাহলে এত সহজে ভগবানকে যদি মেলে, আমরা কেন সেই নাম থেকে দূরে থাকব? আমরা কেন মানব জীবনকে সার্থক করব না? এই জন্য পদকর্তাগণে গিয়েছেন, এমন অতি সাধের মানব জন, এমন অতি সাধের মানব জন, অতি সাধের মানব জন, এমন অতি সাধের মানব জন, হারাবি কে মনে বলবদনে, জয় রাধে গোবিন্দের নাম বলবদনে। জয় জয় রাধা গোবিন্দ, হরি হরি। দুই অক্ষরে নামটি রাধা, অক্ষরে হরে শোধ, বল হরিব ভাবের আধারিণী, ভক্তির আধারিণী আমার ঠাকুর রাধারানী। সমস্ত মন প্রাণ ভগবানের চরণ অর্পণ করেছেন, নিজের বলতে কিছু রাখেন। একদিন ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, হে রাধে, তুমি তো আমাকে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করলে, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই, কি চাও একটু বলো দেখি। রাধিকা বলছেন, হে গোবিন্দ, আমি যেটা চাইব
আপনি সেটা দিতে পারবেন না। ভগবান তবাক হয়ে গেলেন, আমি দিতে পারবো না, আর কে দিতে পারবে? কি 5 তলা বাড়ি লাগবে? স্বর্ণলঙ্কার, সোনা জহরত? মায়েরও তো একটু স্বর্ণলঙ্কার বেশি ভালোবাসেন নাকি? অন্য কোনো গিফট দিলে আমার মায়েরা খুশি হন না যতক্ষণ স্বর্ণ না দেন, ঠিক না? জপমালা গিফট করলে খুশি হন না, একটা স্বর্ণের চেন যতক্ষণ দেওয়া না হয় কিছু মনে করেন। এই জন্য ভগবান বলছেন, হে রাধে কি চাও? স্বর্ণলঙ্কার, সোনা জহরত, মণিমাণিক্য কি চাও? রাধিকা বলছেন, না প্রভু ওগুলো নয়। কি? একটা জিনিস চাই, বাস্য কি না বাস্য ভালো তাতে দুঃখ নাই, তোমাকে বাসিব ভালো এই ভিক্ষা চাই। ভক্তি কাকে বলে? নিষ্কাম প্রেম কাকে বলে? একটু লক্ষ্য করবেন। তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না বাসো তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু আমি যুগ যুগ ধরে যেন হে গোবিন্দ তোমাকে ভালোবেসে যেতে পারি, তোমার চরণ সেবা করে যেতে পারি, এইটুকু আমি চাই। আর অন্য কিছু আমার চাওয়া পাওয়ার নয়। হরি বল হরি বল। যারা ভক্ত তারা এটাই তো চান, হে গোবিন্দ রাখো চরণে, হে গোবিন্দ তোমার চরণে যেন আমার ঠাঁই হয়, এইটুকু চান। 2 অক্ষরে নামটি রাধা, অক্ষরে অক্ষরে শোধা, বল হরি বল। দূরে যাবে বিষয় ক্ষুধা, দূরে যাবে বিষয় ক্ষুধা, ওই নাম শ্রবণে বলবাদনে। জয় রাধে গোবিন্দের নাম বলবাদনে, জয় তিন অক্ষরে নাম গোবিন্দ, তার সনে রসমন্ধ, বল হরি বল। 3 অক্ষরে নাম গোবিন্দ, তার সনে করে সম্বন্ধ। কি সুন্দর কথা! আমরা এই জগৎ সংসারে কত প্রকারের সম্বন্ধ করি, সেই সম্বন্ধ টিকে তো? সেই সম্বন্ধ টিকে থাকবে? একদিন সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে আপনাকে চলে যেতে হবে পরপারে। একদিন আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিবে, উঠানের মধ্যে নিয়ে আসবে। এই জগৎ সংসারে কোনো সম্বন্ধ টিকবে না, কিন্তু যারা ভগবানের সাথে সম্বন্ধ করেছেন, ভগবানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন, মরণের পরও সেই সম্বন্ধ কোনোদিন নষ্ট হওয়া নয়। এই জন্য সম্বন্ধ যদি করতে চান, সম্পর্ক যদি রাখতে চান, একটু ভগবানের সাথে সম্পর্ক করুন, ভগবানের সাথে একটু যোগাযোগ রাখুন। কিভাবে? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সবাই দু হাত তুলে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরি বল হরে এই 16 নাম 32 অক্ষরের মাধ্যমে একটু ভগবানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। 3 অক্ষরে নাম গোবিন্দ তার সনে রসমন্ধ বল হরে বল ওরে দূরে যাবে বিষয় গন্ধ ওরে দূরে যাবে কামের গন্ধ ওই নাম শ্রবণে বলবদনে জয় রাধে গোবিন্দের নাম বলবদনে জয় রাধে গোবিন্দের মনতি সাধের মানব জানো মনতি সাধের মানব জানো হারাবি কেমন বলবদনে জয় রাধে বলবদনে জয় রাধে গোবিন্দের নাম বলবদনে নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার নাম বিনে ভবার নবে গতি নাহি যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি হরির নাম কৃষ্ণ নাম বড়য় মধুর যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু কিন্তু মিছে কাজে বাধ্য হয়ে বৃক্ষ সম হইল দিবা গেল মিছে কাজে রাত্রে গেল নিদ্রে না ভজিন রাধা কৃষ্ণে চরণার হরি নাম বিনে রে ভাই কৃষ্ণ নাম বিনে বিফলে মনুষ্য জনম যাই এই হরিনামবিহীন জীবন কৃষ্ণ নামবিহীন জীবন বড়ই যন্ত্রণাকর আর যাদের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি আছে গুরু ভক্তি আছে তাদের জীবন বড়ই সুখকর
এই জন্য সংসারে গুরু গোবিন্দের নাম নিয়ে থাকুন, ভগবানের নাম নিয়ে থাকুন, সেই প্রার্থনা জানিয়ে চলুন আরও কিছু অধ্যায় আমরা পাঠে গীতা থেকে পাঠে মনোনিবেশ করি। আপনার শেষ পর্যন্ত বসে এই গীতামৃত আস্বাদন করবেন, প্রসাদ নিয়ে কেউ চলে যাবেন না। আজকের দিনটা অন্তত আপনারা ভগবানের জন্য উৎসর্গ করুন। হরিবল হরিবল। অত্যন্ত ভালো একজন জ্যোতিষী আমার বন্ধুবর শিমুল আচার্য মহোদয়, উনিও এই অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছেন। মাঝে মধ্যে কোনো গণ্ডগোল দেখলে আমরা হাত দেখাতে যাই, কুষ্টি দেখাতে যাই। হরিবল হরিবল হরে কৃষ্ণ। যাই হোক, চলুন আমরা ভগবানের নাম নিতে নিতে পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় মনোনিবেশ করি। হরিবল হরিবল। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে পোড়া, আমি কবে যাব বিষয় ছেড়ে সাধের বৃন্দাবন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে পোড়া, মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে পোড়া। মধুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামের নাম বলি কবে দেব গো, এ কৃষ্ণ নামের নাম বলি কবে দেব গো, কবে আমি প্রাণ জোড়াব গিয়ে মথুরা, কৃষ্ণ চরণ সম্বল আমার, কৃষ্ণ চরণ সম্বল আমার, হবে কি কখন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে প্রণাম, মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে প্রণাম। কৃষ্ণ আমার কালমণি বনমালী সে, কৃষ্ণ আমার কালমণি বনমালী সে, ভুল করেও একদিন নয়নি মুখে কৃষ্ণ না, অন্তিম কালে কৃষ্ণ বলে, অন্তিম কালে কৃষ্ণ বলে পাবো কি চরণ। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে প্রণাম, মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদবে প্রণাম।
हरिओ मे तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार द्वादश अध्याय भक्ति गणामकम् अर्जुनाय वाच एवं सततयोक्ता भक्तस्तं परुपासते यच्च पश्कर्मो ज्ञातं तेषां के योगो वित्तमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। मया आवेशमनोयम नित्ययुक्ताय उपासते श्रद्धया परयोप्यतस्ते मे युक्ततमा मता। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्करम निर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमाचलं ध्रुवम्। राधा कृष्ण परमानंद हरे हरि ओम। काम संयमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धय प्रप्नवन्ति मामेव सर्वभूतहितिरता अवक्लेशो हृदीकतरस्तिषम् अव्यक्तसत्यचरसम् अव्यक्त गतिर्दुःखम् देहबद्धिर्वपदे एतत् सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्यनेव गणमां ध्यान्तपाशु ते समूर्धर्त मृत्यु संसार सागर भवामि नाच्चिरत्पार्थ मया विशुद्धचरस मया विमन् अदत्स मयि बुद्धिर्निवेश निवशिष्यसि मयैव तुर्धग्न संसार अथो चित्तं समाधात नाशो गुणशिवस्थिरम् अभ्यासो गुण ततो मामिच्छप्तं धनञ्जय। ओम अभ्यासोपशमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्ध्यसि अथेदप्यशक्तोषि कर्तं मादेवमश्रुतं सर्वकर्म फलत्यागं ततो कुर्यादमन् अमश्रूहि जनाभ्यासं जनधनं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्य गच्छन्तरन्तरम् अमध्यस्थ सर्वभूतनं मैत्र करुणैव च निरमम निरहंकार समदुःखसुखम् अमसन्तुष्ट सततं योगी यतात्मदृढनिश्चय मया अर्पितमनबुद्धिर्मद्भक्तस्य आमि अस्मन्नदिजलोक लोकन्नदिजदश हर्षमर्षभयोदयगुर्मुक्तस्य अनेपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनगतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त यो नरिष्यति नादिष्टि न शुशोति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सप्य समः शत्रु समित्रे च तथा मनपमान्य शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित ओम तुल्यनिन्दास्तुतिर्मणि सन्तुष्टेन गणचित् अनेकातस्थिरमतिर्भक्तिमान् एतो धर्ममृतमिदं याथक्तं परिपाठ श्रद्धानमत्परम भक्तस्ते हतिमप्रिय श्रीकृष्ण अर्जुन संगमादे भक्ति योगनामकं द्वादश अध्याय वैष्णव जनत तेने कही जे पीर पराय जाए दे वैष्णव जनत तेने कही जे पीर पराय जाए दे पर दुखे उपकार करो तो पर दुखे उपकार करो तो
সকল লোকম সগুণ বন্দে নিন্দন কারে কে নিরে বাচ্চে কাছে মন নিশ্চল রাখে রে পরায়ে যায় দে হরি বল হরি বল समदृष्टि में तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैन माते रे বৈষ্ণবের যে লক্ষণ সে লক্ষণটুকু এই গানের মধ্যে রয়েছে। বৈষ্ণব যারা তারা কি হয় সমদৃষ্টি तृष्णा त्यागी समदृष्टि में तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैन माते रे जिब्बा थकी असत्य न बोले जिब्बा थकी असत्य न बोले परधने ना बाजाने तेरे वैष्णव जनता तेने कहिए जे वीर पराए जाने दे ओम हरि ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेव मत भगवत गीता गुणत्रय विभाग गणात्मकं श्री भगवान वाचः परम भूयो प्रवक्ष्यामि जननं जनमोत्तमं यच्छत्तमुनः सर्वे